प्रभु नटवर नंद लाला मीठी मोरली वाड़ा मीठी मोरली वाड़ा गोपीना प्यारा ओम जय काना काड़ा नंद यशोदा घेर वैकुंठ उतारे प्रभु वैकुंठ उतारे कालिय मर्दन की कालिय मर्दन की धारायो ने चारे ओम जय काना काड़ा पूर्णतनो तुझ पार के में नहीं आवे प्रभु के में नहीं आवे नेति वेद पुकारे नेति वेद पुकारे नित गुण गावे ओम जय काना काड़ा काना काना प्रभु नटवर नंद लाला काना काड़ा प्रभु नटवर नंद लाला मीठी मोरली वाड़ा मीठी मोरली वाड़ा गोपीना प्यारा ओम जय काना काड़ा कर्पूर गौरम करुणावतारम सारसाभ्यां भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणि नमोस्तुते नारायणि नमोस्तुते यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे देवाभिवन्दनम् विद्या बुद्धिधनैश्वर्यपुत्रपौत्रादिसम्पद पुष्पाञ्जलिप्रदानेन देहि मे वाञ्छितं फलम् भगवच्चरणकमले मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि व्यासपूजनं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः भगवन्तं भागवतं प्रार्थयेत भगवान भागवतजीની પ્રાર્થના કરીએ વાણી ગુણાનુકથને श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्ति स्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिस्सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां वाङ्मयस्वरूपाय नमो नमः भागवताय नमो नमः अनन्तकोटिनमस्कारान् समर्पयामि અને ભાગવતજીની હવે યથાશક્તિ ભગવાનનું સંકીર્તન કરીએ.
શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ લક્ષ્મી નારાયણ 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 લક્ષ્મી નારાયણ 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 લક્ષ્મી નારાયણ નારાયણ હરે હરે નારાયણ લક્ષ્મી નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ સૂર્ય નારાયણ 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 સૂર્ય નારાયણ 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 સૂર્ય નારાયણ 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 સૂર્ય નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ સત્યનારાયણ નારાયણ નારાયણ સત્યનારાયણ નારાયણ નારાયણ સત્યનારાયણ નારાયણ નારાયણ સત્યનારાયણ નારાયણ સત્યનારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ આવો ચતુર્થ દિવસની આપણે આ ભાગવત કથાની અંદર સુંદર મજાના આ શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર પરમાત્માના દિવ્ય ચરિત્રોનું પાન કરશું. પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીને વિનંતી કે આ દિવ્ય કથાનું રસપાન કરાવે. પૂજ્ય શાસ્ત્રી. હલો હલો નમો ભગવતે વાસુદેવાય સદા પરિભવમ નમભીષ્ટદોહમ તીર્થાસ્પદમ
शिववीरेण चनुतं शरण्या बुद्ध्यातिहं प्रणतपा लभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषसे चरणारविन्दम् बहुसे विभूषितकरा नवनीरदावा पीताम्बरात् अरुणबिम्ब बफलादरुष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमति तत् त्वमहं न जामि। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मां न सराजहंस प्राणप्रियाण समये कफवादपित्ते कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कृतस्ते हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए भागवत भगवान की जय। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादा हितचित्तवृत्ते। दधियादिकं मोहवसादवोचन् गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधो कदम्वा सर्वे मिलिप्य समव्याप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति प्रत्याः। तेने स्थितं तन्मयतां व्रजन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे स्वदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव देयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च तराय च।
બોલીએ ભાગવત ભગવાન ભગવાન કી જય નરસિંહ ભગવાન કી જય રામચંદ્ર ભગવાન ભગવાન કી જય કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય હરે રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ બોલીએ ભાગવત ભગવાન ભગવાન કી જય મંગલમય ચતુર્થ દિવસની કથા આપણે શ્રવણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. મુખ્ય યજમાન અશ્વિનભાઈ ભગવાનજીભાઈ વાળા અને અશોકભાઈ ભગવાનજીભાઈ વાળા જેમને આયોજન કર્યું અને આ પવિત્ર એવા શ્રાદ્ધ પક્ષની અંદર આપણને ભગવાનનો સત્સંગ કરવા માટે નિમિત્ત કર્યા. ગઈકાલે આપણે કથા સાંભળી કે પ્રહલાદજી થાંભલાને ભેટે છે અને એ સમય અંદરથી ભગવાન નરસિંહ સ્વરૂપે પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. એ કથા દ્વારા આપણે ગઈકાલે વિશ્રાંતિ લીધી હતી. ત્યાં જ્યારે હિરણ્યકશિપુએ કીધું કે પ્રહલાદ આ થાંભલાને ભેટી જા, એક પલ માટે તો એને પણ મનમાં પ્રશ્ન થયો, વિચાર થયો કે આની અંદર મારા હરિ હશે.
ત્યાં એને કીડીની હારમાળા બતાડી ધગધગતા થાંભલાની અંદર, અને તરત એને ભેટી પડ્યો અને ભગવાન પ્રગટ થયા. આપણે ત્યાં ઘણા લોકો મૂર્તિ પૂજાના વિરોધી હોય, એ લોકો કહેતા હોય કે આ પથ્થરની અંદર, આની અંદર ક્યાં ભગવાન હોય. એનું પ્રતીતિ નરસિંહ ભગવાને આ સ્તંભની અંદરથી કરી. પેલાની અંદર તો બ્રાહ્મણનો દીકરો એ મંત્રોચ્ચાર કરી, મમ પ્રાણાહ તવ પ્રાણાહ મમ, આમ ક્રીમ ક્રોમ બોલતા બોલતા એમાં પ્રાણ પૂરતો હોય. તો જો એમાં મૂર્તિની અંદર મંત્રો દ્વારા જો પ્રાણ આવી શકતા હોય, અને આની અંદર ખાલી નમસ્કાર કરવા માત્રથી ભગવાન પ્રગટ થઈ જતા હોય, આ મૂર્તિ પૂજા વાળા માટે ભગવાને કહ્યું કે જે આનો વિરોધ કરે છે એને હું પ્રતીતિ કરું છું કે કણકણની અંદર હું રહેલો છું. એટલે તો આપણે ત્યાં કહે છે નર્મદાના જેટલા કંકણ, કંકણ એટલા શિવ, અને દંડકી નદીની અંદર જેટલા કંકણ નીકળે એટલા શાલિગ્રામ. જ્યાં આપણે ઘરની અંદર શાલિગ્રામ હોય, આપણે લોકો તો શાલિગ્રામ પધરાઈ આવીએ, લઈને આવીએ, પણ આપણે શું કરીએ, ઘરના તુલસીના ક્યારામાં મૂકી દે, અને પાછી લક્ષ્મીનું શ્રીયંત્ર, લક્ષ્મીની મૂર્તિ મંદિરમાં રાખીએ અને પૂજા કરીએ. પણ વિચારો કે એના પતિને જ તમે બહાર મૂકી આવ્યા છો, ઘરની બહાર તડકા છાયામાં, તુલસીજીમાં, તો ક્યાંથી લક્ષ્મી ઘરમાં આવીને સ્થિર થાય? એ શાલિગ્રામને ઘરમાં, મંદિરમાં, જ્યાં આપણી કુલદેવી ગણપતિ જ્યાં બિરાજતા હોય, જે આપણું મંદિર હોય એની અંદર રાખો, ન કે તુલસીના ક્યારાની અંદર. ગઈકાલે આપણે એ કથામાંથી પસાર થયા. અંતે પ્રહલાદ ભગવાનની જે સ્તુતિ કરી, બ્રહ્માદય સુરગણા મુનયોપસિદ્ધા સત્વૈકતાવનચયો વચસામ પ્રવાહે નારાધિપમ પુરુગણા રઘુનાથ પિપ્રો કિમ તોસ્તુમર્હતિ સમે હરિરુદ્ર જાતે. ભગવાનને કહે છે, હે પ્રભુ, બ્રહ્માદિ દેવતાઓ પણ આપની સ્તુતિ કરી નથી શકતા, આપનું સ્થૂલ સ્વરૂપ જાણી નથી શકતા, અને આપે મારા માટે થઈને આટલો પરિશ્રમ લેવો પડ્યો. આપને મને બચાવવા માટે થઈને આ સ્તંભમાંથી આપ પધાર્યા. અને એ સમય કહે છે કે હું આપનો ભક્ત છું. ભગવાનની એવી પ્યારી સ્તુતિ કરી. પછી નારદ અને યુધિષ્ઠિરનો સંવાદ આવે. પછી નારદજી દ્વારા જે 4 આશ્રમો બતાવ્યા છે, સપ્તમ સ્કંદ અંતિમ અધ્યાય, એની અંદર જે 4 આશ્રમોની કથા આવે, બ્રહ્મચર્ય, ગ્રહસ્થ, સંન્યાસ અને વાનપ્રસ્થ, એ 4 આશ્રમ 1 થી 25 વર્ષ જે કહ્યા છે એ સરસ્વતીના કિનારે રહેવું. આપણે લોકો એમ વિચારીએ કે આ 4 આશ્રમ એટલે શું, કે ભાઈ નાના હતા એ બ્રહ્મચર્ય, પછી ગ્રહસ્થ એટલે લગ્ન થયા તે, આપણે લગ્ન જીવન, આપણું ગ્રહસ્થ જીવન નિભાવ્યું તે, વાનપ્રસ્થ યાની આપણે વૃદ્ધાવસ્થામાં જે પ્રસાર કર્યું તે, અને સંન્યાસ એટલે એવું નહીં કે ભગવા કપડા પહેરો તો જ સંન્યાસ કહેવાય. આમાં નારદજી પ્રતીતિ કરાવે છે કે 1 થી 25 વર્ષ બ્રહ્મચર્ય એટલે શું, તમે સરસ્વતીના કિનારે રહ્યો. તમારા માતા પિતા તમને ભણાવી રહ્યા છે તો તમે પૂરેપૂરા સરસ્વતી યાની ભણવામાં ધ્યાન આપો. એટલે પેલું બ્રહ્મચર્ય યાની સરસ્વતીનો કિનારો. પછી કહે છે 26 થી 50 વર્ષ એ નર્મદાનો કિનારો. એટલે શું, કર્મસ્થાન. તમે જે ક્ષેત્રમાં હો, જ્યાં પણ નોકરી કરતા હો, ધંધો કરતા હો, જે પણ કરતા હો, એમાં પૂરેપૂરું ધ્યાન આપો. 2 હાથે નહીં, ભલે 4 હાથે કમાઓ, તમારામાં જેટલું નોલેજ હોય એટલું તમે રાત દિવસ કમાઓ, પણ એ નર્મદાનો કિનારો એ કયો 26 થી 60 વર્ષ. એટલે નર્મદાના કિનારે રહેવું. એટલે આપણે ત્યાં જોશો મોટા મોટા સાધુ સંતો નર્મદાના કાંઠે એટલા આશ્રમો આવ્યા.
એટલે નર્મદાના કિનારે રહેવું, સખ્ત મહેનત કરવી, ઘરનું પોષણ કરવું, અને તમે જેમ લાખ રૂપિયો કમાતા હો તેના 4 ભાગ કરવા. પેલો ભાગ છે જે દશાંશ કહી એ ધર્મ ધ્યાનમાં વાપરો. બીજો ભાગ છે એ ઘરના સંચાલન માટે વાપરવું, પરિવાર માટે વાપરવું. ત્રીજો ભાગ છે તમારી કીર્તિ માટે. કીર્તિ એટલે સમાજની અંદર કોઈને પણ કાંઈ જરૂરત હોય તો એને પેલું આમ આપત્તિ આવી તો યાદ આવે કે ના, હું આને ત્યાં જઈશ, ત્યાંથી હું પાછો નહીં આવું. એવું સમાજમાં તમારું નામ થવું જોઈએ. અને ચોથું એ પોતાના માટે. પોતાની ઈચ્છા થાય ત્યારે નવા નવા કપડાં લઈ લો, નવી નવી જગ્યાએ ફરવા જાઓ, ભોજન કરો. કારણ કે આપણે કમાસી અને ખાલી ભેગું જ કરતા રહેશી તો ભગવાને કીધું છે કે ભાઈ જે આવનારો છે આપણો દીકરો દીકરી, જેના માટે આપણે ભેગું કરી રહ્યા છીએ, જો એનામાં આવડત હશે, એનામાં વિદ્યા હશે તો એ આપણા કરતા 4 ગુના કમાઈ શકશે. આપણે જ લોકો વિચારો, આપણે આપણા માતા પિતાની જે પરિસ્થિતિ હતી એના કરતા આપણે આગળ વધ્યા અને આપણા કરતા આપણા છોકરાઓ આગળ વધશે. એ ક્યારે? કે નીતિથી તમે કમાણા હશો, નીતિથી આ 4 ભાગ પાડ્યા હશે. એક ભગવાન માટે, એક ઘર માટે, પછી ઘરમાં આપણે એમ કઈ ના હલાવી લ્યો, આજ તો 2 થેલીમાં આટલા આવ્યા છે, જાઓ એમાં પાણી નાખીને ચા પાવ, એમ નહીં. આનંદથી પોતે ખાઈ પીને મોજ કરો. બીજું જ્યારે દાન દેવાનો આવે સમાજ માટે, સમાજમાં કોઈ એવો દીકરો હોય, એવી દીકરી હોય જે ભણવામાં હોશિયાર હોય તો એને વિદ્યાદાન આપો. એટલે તો કહે છે જેની પાસે વિદ્યા હશે એની પાસે વિનય આવશે, અને જેની પાસે વિનય હશે એનો આપોઆપ વિકાસ થશે. એને ક્યાંય જવું નહીં પડે. વિદ્યા દદાતિ વિનયમ વિનયા દદાતિ પાત્રતમ પાત્રત્વમ ધનમાપ્નોતિ. એની મેરે ધન આવશે, પણ ક્યારે? જ્યારે એની પાસે વિદ્યા હશે. પોતાના ક્ષેત્રની અંદર એને કોઈ પણ એવી પ્રકારનું સ્કેલ, એને કોઈ એવી આવડત હોવી જોઈએ, ભલે ભણેલો ના હોય પણ એ પોતાના ક્ષેત્રમાં હોય, ત્યાંનો કિંગ હોવો જોઈએ. પછી કહે છે નર્મદાના કિનારે સાથોસાથ મંગલ નામ રહે. નર્મદાના કિનારા આવ્યા વગર રહ્યા નથી. નર્મદાના કિનારે સાધનોથી આનંદ થઈ ઉત્તમ છે. સંયમનું મંગલ કરો, ગ્રહોનું, અને ત્યાં જોશો તો અહીંયા મંગલ ભગવાનનું મંદિર પણ આવેલું છે. એટલે ત્યાં મંગલનાથ મહાદેવ, જે મંગલનાથ એટલે શું કે તમે 26 થી 60 વર્ષમાં હશો ત્યારે માયારૂપી મગર, નર્મદાની અંદર મગરો ઘણી છે, ત્યારે તમને એવી એવી ઈચ્છાઓ થતી રહેશે કે તમે ન કરવાના કામ કરવા માંડશો. એટલે આ કાલરૂપી મગર આવીને તમારો પગ ન પકડે, અને જો એમાંથી પ્રસાર થઈ ગયા તો મંગલનાથ મંગલમ મંગલાકાર્યમ મંગલમ અખિલેશ્વર, હર હંમેશ મંગલ થશે, એમાં ચિંતા નથી. કૃષ્ણ પ્રેમમાં મસ્ત થવું. પછી અંતે આવું ગંગાના કિનારે. પછી કહે છે 51 વર્ષ પછી યમુનાના કિનારે રહેવું. એટલે શું? જેવું 50 વર્ષ થાય એવું ધીરે ધીરે દીકરાને બધું સોંપતું રહેવું. એટલે તો સરકાર પણ 58 વર્ષે કે ભાઈ હવે તું રિટાયર, 60 વર્ષે રિટાયર. એટલે શાસ્ત્ર તો એનાથી સરકાર તો હજી 8 વર્ષ સાચવે, પણ આપણા શાસ્ત્ર તો કહે છે 51 ના થાવ ને ત્યારથી જ દીકરાને સોંપવા માંડું. એટલે જ આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં બોલીએ 51. હવે તું વનમાં જવાની તૈયારી કર. 51, 52, 53 એમ કરતા કરતા 59 અને 60, જેને સંસ્કૃતમાં અમે 60 કહે. 60 યાની 60 યાની લુચ્ચો. સંસ્કૃતમાં એનો અર્થ થાય લુચ્ચો. 51 ના હો ત્યારે ભગવાને તમને પ્રતીતિ કરી હોય, પણ 60 વર્ષ સુધી તમે ભગવાનને એમ કહો કે ભાઈ હજી દીકરો પરણાવો છે, આ કરવું છે, પેલું કરવું છે, હજી ભાગવત કથા કરવી છે મારે. ભગવાન કે ચાલ તને 10 વર્ષ આપ્યા. 60 ના થાવ એટલે ભગવાન કે આ લુચ્ચો છે, ખાલી બનાવે જ છે મને,
એટલે કહે છે 61, 62, 63. ભગવાન દર વર્ષે આપણને કે તું લૂચો છો, તું લૂચો છો, તું લૂચો છો. એમ કરતા કરતા તમે 70 અને પછી આવે 71. હવે તું તરવામાં આવ. 71 યાની તું તરવા માટેની કોશિશ કર. ત્યારે પણ હજી એમ કહી, ભાઈ હજી તો દીકરાના લગ્ન કર્યા, એને ત્યાં દીકરો થાય અને એ દીકરાને હું રમાડું અને હું લાલાને કહું, લાલાને માખણ ભાવે રે, લાલાને મિશ્રી ભાવે રે. એમ કરતા કરતા દશક કાઢી. ત્યારે ભગવાન કહે, પાછું કહે 81. હવે તું 81 નો થયો, હવે તો તું આમાં નિવૃત્ત થા અને 81 યાની કાશી જવાની તૈયારી કર. ઘરમાંથી તું બહાર નીકળ. પણ આપણે નીકળતા નથી. આપણે એમાં ને એમાં પડ્યા રહી છીએ. આપણે દાસ બન્યા વગર માલિક થવાની તૈયારીમાં પડ્યા હોય છે કે આ મારું જ છે, આ મારું જ છે. મમ માયા દુરિત્થસ્ય. એ માયામાં રહી છે. ગઈકાલે આપણે વદ્રાસુરની કથા સાંભળી. એના અંતિમ શ્લોકમાં એ જ કીધું, મમોત્તમ શ્લોક જનેષુ સખ્યમ સંસાર ચક્રે મમતસ્વ કર્મભી ત્વન્માયયાત્મા. હે પ્રભુ, હું સંસારમાં છું પણ તારી આ માયા, તારી એ મને સ્પર્શ ન થાય, બસ મને એ જ કૃપા. પાછું એ પણ કહ્યું, દાસાનું દાસો. હું ભક્તનો ભક્ત થાઉં, આ ભૌતિકમાં હું રહું નહીં. અને કહે છે એમને આપણે માલિક થવા જાય, ગુરુ બનવા જાય તો શું થાય? લોભી ગુરુ, પાપી ચેલા, દોનો કી નરક में ठेलम ठेला. પોતે પણ તરે નહીં અને સામો એની આશ્રયમાં જે આવ્યો હોય એને પણ ડૂબાડે. એટલે કહે છે જીવનની પહેલી દ્વાદશી, જીવનમાં 4 દ્વાદશી આવે. પહેલી દ્વાદશી એટલે શું? 12 વર્ષ, જેને બાલ્ય અવસ્થા કહી, જે 5 થી 12 વર્ષની ઉંમર. એમાં આપણે વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી. તમે 12-13 વર્ષના હો ત્યાં સુધી તમારું લક્ષ્ય નક્કી થઈ જાય કે આ દીકરો સાયન્સમાં જશે, કોમર્સમાં જશે કે પછી શેર બજારમાં. એ ખબર પડી જાય, એનું પાયો મજબૂત થતો હોય. એટલે કહે છે પહેલી દ્વાદશી 5 થી 12 વર્ષ એટલે વિદ્યા પ્રાપ્તિમાં યાની બ્રહ્મચર્યમાં જાઓ. પછી ત્રીજી અને ચોથી દ્વાદશી એ ગ્રહસ્થમાં જાય. ગ્રહસ્થ જીવનમાં એ પ્રસાર થાય. 5મી દ્વાદશી એટલે 60 વર્ષના થાવ. હવે ફળ પાકી ગયું. 60 ના થયા હો, 5મી દ્વાદશી આવે ત્યાં તમે પાકી ગયા છો. ભલે કપડા આપણા ને સાધુમાં એક જ ફરક છે. સાધુનું કપડું એક જ છે, એક જ કલરનું, પણ એના એડ્રેસ એક નથી, અનેક છે. આજ જામનગર હોય તો કાલ છે દ્વારકા પહોંચી જાય. દ્વારકા મારાવાલા કરવા જાવ તો ત્યાં કે તો ભાઈ પેલી બાજુ ગયા. અને આપણું ઉલટું છે. આપણું એડ્રેસ એક છે, આપણા વસ્ત્રના કલર હર કલાકે બદલે. એ રીતે જ આપણા વિચારો પણ બદલે. એટલે કહે છે 60 ના થાવ એટલે ઓટોમેટિક બધામાંથી નિવૃત્ત કરવી. પાકેલી કેરી જેમ પીળી થઈ જાય એમ સંન્યાસીના કપડાનો રંગ પીળો હોય. ફળ પરિપૂર્ણ પાક્યું એટલે વૃક્ષથી અલગ થાય. એટલે આપણે ઘરમાંથી ધીરે ધીરે પ્રભુ ભજન જેવું આવું મંદિર હોય, કોઈ બીજી જગ્યા હોય, અહીંયા સેવામાં લાગી જાવ. કારણ કે ઘરે રહી તો પાછી તકલીફ. કારણ કે બધાને ઉંમર તો સંમિત જ આપી. જ્યારે ભગવાને આ સૃષ્ટિની રચના કરી ત્યારે આપણે લોકો જતા કે 25 વર્ષ આપણને આપ્યા હતા. ભગવાને બધાએ જીવ સૃષ્ટિને બોલાવ્યા. કોઈને 25 આપ્યા, કોકને 40 આપ્યા, કોકને 50 આપ્યા. ત્યારે મનુષ્ય એક જ ભગવાન પાસે ગયો અને ભગવાનને કહે છે કે હે પ્રભુ, આટલી ઉંમરમાં તો શું કરવું? હજી તો ભણી ગણીને હું નવરો થયો હોઉં, હજી નોકરીએ ચડે માન 2 વર્ષ થયા હોય, ત્યાં પાછું તારી આગળ આવું? હવે તું કંઈક કર. ભગવાન કે હવે તો ભાઈ બધું દેવાઈ ગયું.
એમ કરો રહ્યો, કોઈ પાછો આવે તો હું તમને આપું. એટલામાં સૌથી પહેલો બળદ આવ્યો, ઋષભ. ભગવાનને યાજીજી કરે છે, હે પ્રભુ, આટલી લાંબી ઉંમર તમે આપી અમને, 40 વર્ષની, અમને કઈ કામની નહીં. તો કે શું કરવું છે? કે મારી ઉંમર ઓછી કરી નાખો, હું 15-20 વર્ષ જીવું એટલે ઘણું. કે ચાલો આપણી સામે જોયું, મનુષ્ય સામે. મનુષ્ય કે હાલશે એટલે જો 25 થી 50 વર્ષની ઉંમર બળદિયાની જેમ મહેનત જ કરવી પડે, ગમે એટલું કરો ભેગું જ ન થાય. એટલે આપણે આપણું જ જીવન જોવો. બીજી અવસ્થા એ આવી 50. પાછા આપણે ગયા કે ભાઈ આ 50 ઓછા છે, હજી તો ભાઈ લગ્ન કર્યા હોય, આમ થયું હોય, ઘરનું ઘર થયું હોય, એ ઘરમાં મારે રહેવું કે નહીં? ભગવાન કે ખમૈયા કર, બેસ બેસ. એટલામાં શ્વાન યાની પુત્રો આવ્યો, એની ઉંમર આપણે પ્રાપ્ત કરી. હાલો આના 25 વર્ષ તમને આપ્યા, ઓલાને ભગવાને કીધું ભાઈ તું 15 વર્ષ તારા. એટલે આપણે જોશું 50 પછી 60-70 સુધીનો માણસ જ્યાં હોય ત્યાં વિખોડિયાની જ વાત હાલતી હોય. અહીંથી લઈ લઉં, અહીંથી લઈ લઉં, ઓલું લઈ લઉં, મનમાં સંતોષ ન હોય. પછી પાછું આપણે ભગવાનને કીધું આ ઓછું છે પ્રભુ. ત્યારે અંતે ઘુવર આવ્યો. એટલે 75 થી 100 વર્ષની ઉંમર વાળા જોશો તો એ ગર્ભના એક ખૂણામાં બેઠા હોય, એનું કોઈ માનતું પણ ન હોય, અને સૂતા હોય ન સૂતા હોય આમ ઘુવરની જેમ હું કરતા રહે. આજ નારદ પ્રતીતિ કરાવે છે કે આ 4 ધર્મ છે, એમાં તમે રહો. પરિપક્વ થાવ ત્યારે વૈરાગ્યને પ્રાપ્ત કરી બહાર નીકળો, ત્યાગ કરવો. નારદજી આ 4 ધર્મો બતાવ્યા. પછી અષ્ટમ સ્કંદ ભગવાન મનની મનવંતર લીલા. એમાં સૌથી પહેલા ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથાથી પ્રારંભ થાય. મંડલાચલ પર્વત હતો, ત્યાં એક તળાવ હતો. ત્યાં તળાવ પાસે એક દિવસ હાથીનું ઝુંડ એ નાહવા માટે આવ્યો, અને ત્યાં આવી આસિત ગિરિવરો રાજન ચિત્રકૂટ ઇતિ વિસ્મૃતઃ શિરોદય નાનવૃત્તામિ. 8મો સ્કંદ, બીજો અધ્યાય, પહેલો શ્લોક. એ ત્યાં આવ્યો. બધા એમ તો આપણે જંગલનો રાજા સિંહને કહી છે, પામ જેવો જંગલનો રાજા હાથી થઈ શકે. એને શું કામે રાજા ના બનાવ્યો? અને જેટલા જેટલા મંદિરો હોય એમાં ઉપર જોશો તો હાથી નીચે દબાયેલો હશે, અને એના ઉપર સિંહ આ રીતે 2 પગ રાખી અને ઊભો હશે. શું કામે? હાથી છે કામાંધ છે, એને પોતાની ઇન્દ્રિયો ઉપર નિયંત્રણ નથી, અને સિંહ છે એ નિયંત્રણ વાળો છે. નહીં તો હાથી અને સિંહમાં આમ જોવો તો હાથી એકદમ હૃષ્ટપુષ્ટ મોટો છે, સિંહ એની બાજુમાં જાય તો બચ્ચું લાગે. પણ એ શું કામે? એ પોતાની ઇન્દ્રિયો ઉપર એને નિયંત્રણ નથી, હાથીને અને સિંહને છે. એટલે જ હરેક મંદિરોમાં જાઓ, ધજાથી નીચે આવો એટલે ત્યાં એક હાથી અને એના ઉપર એક સિંહ આ રીતે પગ મૂકીને બેઠો છે, એવું ચિત્ર હંમેશા હોય કે મંદિરના પગથિયા તમે ચડી રહ્યા છો, લોટો ચડાવવા આવી રહ્યા છો, તો તમારી ઇન્દ્રિયો ઉપર તમને વિજય થવો જોઈએ. તો તમે સિંહની સમાન ગર્જના કરી ચારે તરફ તમારી જટાપટ આ ધજા તમારી લહેરાતી જશે. એક એક ચિહ્ન એવા છે. આજા ચિત્રકૂટ નામક પર્વત ઉપર ગજરાજ ગજેન્દ્ર પ્રીતમ જાન લિયો મન માહી અપને સુખ સે જગ બદનાહી. ત્યાં આવ્યો છે. બધા આનંદથી સ્નાન કરી રહ્યા હતા. એટલામાં હાથીનો પગ એ સરોવરમાં અંદર એ સ્નાન કરવા પહેલા ગયો. એની પાછળ એના બચ્ચા હતા, એની પાછળ હાથણીઓ હતી.
એટલામાં એક જૂળ હાથીનો પગ પકડે છે. હાથીને પણ થાય છે કે કોઈ મારો પગ પકડ્યો. પાને મનમાં અભિમાન હતું. એને એમ હતું કે ઈ જાણતો નથી હું ગજરાજ, હું અવડો મોટો છું અને આ તો નાનું એવું જૂળ છે. હમણાં હું એક જોરથી પગ મારીશ ને તો એનું મૃત્યુ પામશે. પણ હાથીને એ નથી ખબર કે મારી શક્તિ છે એ જમીન ઉપર કામ આવે. ભૂમિ ઉપર હોય તો હાથીની શક્તિ કામ આવે, પાણીમાં ન કામ આવે. કારણ કે ભગવાને બધાને શક્તિ આપી છે પોતપોતાના ક્ષેત્રની અંદર. જૂળને પણ શક્તિ આપી, જો એ પાણીની અંદર હોય તો હાથીને પણ ખેંચી શકે. આજ હાથીને મનમાં એમ થાય છે કે આ મને જાણતો નથી. ધીરે ધીરે ઓલો ખેંચતો હોય તો હાથી સામેથી પગ આપે. પછી જ્યારે હાથીને થયું કે ના હવે તો હું બરોબરનો ફસાણો છું, ત્યારે આમ ખેંચતો જાય. ઓલાનું મોઢું થોડું બહાર આવે, પાછું અંદર જાય, પાછું બહાર આવે. હાથણીઓએ જોયું કે અમારો પતિદેવ ફસાણો છે. એ સમયે કિકિયારી કરી પોતાના બચ્ચાઓને બહાર કાઢે છે. પેલી તરફ પેલો હાથી એ પણ હવે પસીનેથી રેપઝેપ થવા લાગ્યો. એને પણ મનોમન ખબર પડી ગઈ કે આ કોઈ હું સામાન્ય માનતો હતો, આ સામાન્ય નથી. ઓમ નમો ભગવતે તસ્મે એદ ચિત્તાત્મ તત્મનેહિ પુરુષાયાય બીજાય પરેશાયાય ધીમહિ. ભગવાનને યાદ કરવા લાગ્યો. અને આ સમય જ એવો હોય, જ્યારે જ્યારે આપણે આપત્તિઓમાં આવીએ, જ્યારે જ્યારે આપણે એવી તકલીફમાં આવીએ તો આપણા હોય એ બધા કિનારા ઉપર ચાલ્યા જાય. આપણે લોકો હોસ્પિટલમાં હોય ત્યારે શું હોય, પેલો ડોક્ટર અને આપણે જોઈએ આપણા જે સ્વજનો હોય એ રૂમની બહાર ઉભા હોય. અને એમાં ઓલો પેલો કહી દે ડોક્ટર કે આને કોરોના થયું છે, કે આને સ્વાઇન ફ્લૂ થયું છે. જે ઘરવાળી, જે દીકરો, જે દીકરી એ પણ નિકટ આવતા બીએ. એ વિચારે કે અહીંયા કેમ જવું. ત્યારે કહે છે, કારણ કે જ્યારે પથારીમાં પડ્યો હોય, હોસ્પિટલના કિનારે બિસ્તરમાં હોય, ત્યારે છેલ્લી ઘડીએ ડોક્ટર પણ તમને આવીને એટલું જ કહેશે કે ભાઈ હવે અમારાથી થશે એટલું થશે, બાકી હવે તમે ઈશ્વર ઉપર શ્રદ્ધા રાખો. એટલે તો સંસ્કૃતમાં એનો પણ એક શ્લોક આવ્યો છે, ઔષધિ જાનવરી તોહમ સંપન્ન વિષ્ણુ નારાયણ સ્મૃતિ. હવે તમે કોના ઉપર ધ્યાન રાખશો? ઔષધિ જાનવી તોહમ. હવે એને બચાવી શકે તો કોઈ નહીં, એ ગંગાજલ અને વિષ્ણુ સંપન્ન નારાયણ સ્મૃતિ. હવે તમે નારાયણનું સ્મરણ કરો, હવે તમે નારાયણના શરણે જાઓ, હવે એ જ તમને બચાવી શકશે. એ જ સમયે એ વિચારે. આ તરફ આ જૂળ પણ ભગવાનની સ્તુતિ કરે અને ભગવાનને કહે છે કે હે પ્રભુ, આપ મારા મેં જોઈ લીધા, અહીં સુધી મારી સાથે હતા, હવે કોઈ મારી સાથે નથી. ત્યારે કવિએ પણ ગાયું છે, ધનાની ભૌમો પશવસ્ય ગોષ્ઠે નારી ગ્રહ દ્વાર જન સ્મશાને દેહશ્ચિતાયામ પરલોક માર્ગે કર્માણુ ગોગત છતિ જીવે. ધનાની ભૌમો, જે આ ધન કમાવા માટે આપણે રાત દિવસ એકઠા કરીએ, મહેનત કરીએ, એનો માલિક જતો હોય ત્યારે ક્યાં હોય? પેલાના જમાનામાં ધનાની ભૂમો. ઘરના એક ખૂણામાં બેંક હતી. એ ઘરના 4-5 સદસ્યોને ખબર હોય કે ઘરનું ધન ક્યાં ડાયતું છે. એના ઉપર જ ઓલા ડોસીમાં ખાટલો ઢારીને બેઠા હોય, કુસુંબો લેતા હોય, ચા પાણી પીતા હોય, મહેમાન આવી હોય તો મહેમાનની મહેમાનગતિ કરાવતા હોય. અને અત્યારના સમયમાં શું એ જ ધનાની ભૂમોની જગ્યાએ ધનાની બેંક. એ રૂપિયા પૈસા ક્યાં પડ્યા હોય એનો માલિક જ્યારે જાય ત્યારે બેંકમાં પડ્યા હોય. ધનાની ભૂમો પશવસ્ય ગોષ્ઠે, જેને આપણે પશુ કહી, હાથી, ઘોડા, ગાય, પેલા એ રાખતા હતા. હવે આપણે રાખીએ છીએ. પેલા પણ 4 પગવાળા જ હતા. પશવસ્ય ગોષ્ઠે, ગોષ્ઠ યાની ગમાણ, અને અત્યારની ભાષામાં ગમાણ યાની ગેરેજ, જ્યાં અત્યારે આપણે પેટ્રોલ ડીઝલ વાળા રાખીએ છીએ.
જ્યારે માલિક જાય ત્યારે એને ખબર, એને કઈ ફરક ના પડે કે આજે મારો માલિક ચાલ્યો ગયો, એ જ્યાં પડ્યું હોય ત્યાં પડ્યું રહ્યું. પછી ત્રીજું કહે છે કે ધનાની ભૂમો પશવસ્ય ગોષ્ઠી નારી ગ્રહ દ્વાર, જેને આપણે અર્ધાંગીની કહી, પત્ની કહી, મારા મારા કહી, એ કહે સહી, બાકી બધું જૂઠું. એ ક્યાં સુધી ઘરનો જે દ્વાર હોય, ઘરનો જે ઉમરો હોય, બહુમાં બહુ શેરી વરાવી સાજ કરું, શેરીના નાકા સુધી એ સાથે આવે. અને અંત સમય જે ચૂડલો એને પહેર્યો હોય, જે ઉતાર્યો ન હોય, એ સમયે કાઢીને આપણી સાથે આપી દે. ક્યાં સુધી એ સાથ આપે? ઘરના ઉમરા સુધી. નારી ગ્રહ દ્વાર જન સ્મશાને, જેને આપણા કહી, મારા મારા કહી, મારા ભાઈ, મારું કાકા, મારા પંડિત, ક્યાં સુધી સાથ આપે? સ્મશાન સુધી. જો આ જીવલો જાય, કોઈ એમ નથી કહેતું કે આને હવે 2 પાંચથી રાખો, અવડું મોટું ઘર બનાવ્યું તો 60 લાખનું, તો એને 60 દાડા તો રાખો. અને આ જીવ અંદરથી જાય, આનું આ શરીર જે અત્યારે સુગંધ આપતું હોય, એ બધું દેવા માંડે. એ પણ આપણો સાથ ક્યાં સુધી આપે? કે જન સ્મશાને દેહસ ચિતાયામ, જેને એટલો સારી રીતે સંભાળીએ છીએ, રાખીએ છીએ, એ ચિતા સુધી. પછી કહે છે તો સાથે આવે શું? ત્યારે કહે છે કર્માણુ ગોગચ્છતિ જીવ એકઃ. સાચા ખોટા જે કામ કર્યા હોય, જે કંઈ આપણે સારું નરસું કર્યું હોય, કોકવાર કોઈને કામ આવ્યા હોય, એ જ આપણને ઉપર સુધી લઈ જશે. અને ભગવાન સામે, ચિત્રગુપ્ત સામે ઊભા હશે, ત્યારે જ્યારે આપણો એકાઉન્ટ ખોલશે, ત્યારે ચિત્રગુપ્ત એની લેખની દ્વારા કહેશે કે આ દીકરો આ દિવસે ગયો હતો, આ દિવસે આ જગ્યાએ આ કામ કર્યું હતું, અને આ એને દંડ આપો. આટલા એના પુણ્ય છે ને આટલા એના પાપ છે. અને સ્વર્ગ એટલે શું? આપણે એમ કહી કે સ્વર્ગમાં આનંદ, સ્વર્ગમાં આનંદ. સ્વર્ગ એટલે મોટામાં મોટી 5 સ્ટાર હોટલ. જ્યાં સુધી આ પુણ્ય રૂપી ભાથું તમારી સાથે હશે, ત્યાં સુધી તમને અહીંયા રોકાવા દેશે. અને જેવું પુણ્ય રૂપી ભાથું પૂરું થયું, ત્યાં એમ કહેશે ભાઈ ચેક આઉટ. અહીંયા કઈ સમય નક્કી નહીં હોય કે આ દિવસે તમારે જ્યાં નીકળવાનું. પુણ્ય પૂરું એટલે પૂરું. એટલે તો કહે છે કે આ ભૂમિ ઉપર આવ્યા છે, ભગવાને દિનમાં નક્કી નથી કર્યા. ભગવાને કે આ દિવસ સુધી આ પૃથ્વી ઉપર રહેશે. ભગવાન એના શ્વાસ નક્કી કર્યા કે આ પૃથ્વી ઉપર જઈને આટલા શ્વાસ લેવાના છે, એટલું અહીંયા એને રોકાવાનું છે. આજ ગજેન્દ્ર પણ કહે છે આ બધા મેં જોઈ લીધા, પણ હે પ્રભુ મારી પાસે રહ્યું કોણ? અંત સમય જે આવ્યા, ઓમ નમો ભગવતે તસ્મૈ એતત ચિદાત્મ નિત્મહિ પુરુષાય વિજ્જાય પરેશાય ધીમહિ. હે પરેશ, તમે જ મારા છો. ત્યારે કવિ પણ કહે છે हे गोविंद हे चलो ताली के साथ. तो जीवन हारे. हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे. हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे. हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे. हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे. हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे. नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे. नीर पीवन हेत गयो सिंधु के किनारे. सिंधु बीच प्रसत ग्राग चरण को पखारे. सिंधु बीच बसत ग्राह चरण ले पछारे. हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे. हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे. चार प्रहर युद्ध भयो.
पुकारे नाक कान डूबत लागे कृष्ण को पुकारे नाक कान डूबत लागे कृष्ण को पुकारे द्वारका में शोर भयो शब्द भयो भारे द्वारिका में शब्द भयो सोर भयो भारे हे हरि हे हरि द्वारका में शब्द भयो शोर भयो भारे द्वारिका में शब्द भयो सोर भयो भारी शंख चक्र गदा आहा। नहीं सिधारे शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लहु सिधारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे दूर श्याम दूर श्याम शरण ले अमर किनारे दूर श्याम शरण लो प्रभु के किनारे अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे जय हो हे गोविंद हे गोपाल जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो 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 जीवन हारे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे આજ ભગવાનને એવી પ્રાર્થના કરી ત્યાં તો આ ત્રિભુવનનો નાથ હા કે તા વૈકુંઠમાં થી કે તા ગજપાસ અંતરનાદ હતો. કોઈ દિયાએ પૂજા ભક્તિ કઈ નથી કરી. અંત સમયે ભગવાનને યાદ કર્યા અને ત્યાં તો કવિએ કહ્યું કે હા કે તા વૈકુંઠમાં થી કે તા ગજપાસ. ભગવાન ભાગા ભાગા આવ્યા અને આ તરફ નિસૈયા આ એ કઈ એનો પગ પણ પકડેલો હતો. એની પાસે કોઈ દ્રવ્ય પણ નહોતું કે પૂજા કરી શકે. ત્યારે એને સુંદરથી ત્યાં એક કમળનું પુષ્પ હતું. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતે. એ પુષ્પ લઈ ભગવાનને અર્પણ કર્યો. ભગવાને તુરત એને મુક્તિને પ્રાપ્ત કરી. આપણે ત્યાં કહેવામાં આવ્યું પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. ભગવાને ગીતાજીમાં શંખનાદ કરી હજારોની મેદનીની વચ્ચે પુકારી પુકારીને કહ્યું છે જ્યારે જ્યારે કોઈ ભક્ત મને પુકારશે મને એની કઈ પૈસાની જરૂર નથી પણ એ અંતરથી પુકારે તો હું ભાગ્યો આવીશ. આજ આ પુષ્પ લેવા ભગવાન ગજેન્દ્ર પાસે આવ્યા. પત્રમ ગઈકાલે આપણે કથા સાંભળી વિદુરજીને ત્યાં ભાજી આરોગી એક જ પત્ર. પછી આ પુષ્પ પત્રમ પુષ્પમ ફલ સબરી નાનપણથી લઈને વૃદ્ધાવસ્થાને પણ એને એક આસ હતી રાઘવ આવશે રાઘવ આવશે. એ જૂઠા બેળ રાખતી દરરોજ માટે સાંજે પાછા મૂકી દે સવારે બીજા વીણી આવે પાછા રાખે. ભગવાન એના જૂઠા ફળ ખાવા પણ આવ્યા. આપણે તો ધોઈ કરી સામગ્રી સિદ્ધ કરીને ભગવાન આગળ રાખીએ મારા વાલા કહીએ પણ ભગવાન આવતા નથી કારણ કે આપણને વિશ્વાસ નથી કે હરિ આવશે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતે.
આજાએ પ્યારી સી સ્તુતિ કરી. અંત સમયે ભગવાનને કહે છે, અરયોપી સંદેહા સતી કાર્યાર્થ ગૌરવે અહીં મૂષક દેવાના. આગળની કથામાં ચોથા અધ્યાયમાં કહે છે, હવે સમુદ્ર મંથનની કથા આવે. સમુદ્ર મંથન એ ક્યારે થયું હતું? છઠ્ઠો ચાયુષ્ટ મન્વંતર હતો. એમાં ભગવાનનો અજીત અવતાર થયો. દેવો અને દાનવો ભેગા થઈ સમુદ્ર મંથન માટે તૈયાર થયા. એની કથા આપણે સમુદ્ર મંથનની કથાઓ ઘણી વાર સાંભળી. ઘણા વૃદ્ધો હોય એને તો એ કંઠસ્થ હોય અને એમાં વિચારો એક પછી એક જે ક્રમશઃ નીકળ્યું છે વસ્તુ, જે દ્રવ્ય સમુદ્રમાંથી નીકળ્યું. એટલે સમુદ્ર એટલે પેલો સમુદ્ર તો બરોબર, આપણું આ જીવરૂપી જે સમુદ્ર છે, આપણું આ શરીર છે, એમાં પણ